فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. सूरत बकरा 23, 24, 25 नंबर आयत। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا کچر تاسو په شک کې د هغه کلامنا نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که تاسو په شک کې چې دا د الله د طرف نه نه دی او د ځانه جوړ کړی دی نو فأتوا بسورة من مثله پس تاسو راوړئ یو صورت په مثل د دې قرآن د قرآن د صورتونو په شان یو صورت یو ادنا کم مقدار والا وادعوا شهداءکم او تاسو را اوبلې را اوغواړئ خپل مددګاران من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة کچره تاسو د قرآن مثل را نوړو فإن لم تفعلوا کچره تاسو د قرآن مثل را نوړو ولن تفعلوا او هرگز نشئ راوړئ فاتقوا النار التي پس تاسو او یریږئ د هغې اورنا ځان بچ کئ د هغې اورنا وقودها الناس والحجاره چې خشاک د هغې انسانان دي والحجارة او کاڼي دي اعدت للکافرین تیار شوي دي د کافرانو دپاره د جهنم خشاک انسانان دي کم انسانان چې د الله حکمونه نه مني انکار ترې نه کوي کافران د یو خشاک او دویم خشاک کانی او گٹے چې دا کافران ولا عبادت کوي یا دغه کانی دي یا نور کانی دي وقودها الناس خشاک د دې خلق دي چې قرآن مجید نه مني او زمنګ په پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه راوړي یا د الله تعالی او د الله تعالی د نورو پیغمبرانو او آسمانی هدایاتو نه انکار کوي او د اسلام چې څومره قطعی او یقینی عقیدی دي د هغې نه د څه عقیدې نه انکار کوي نو دغه خلک د جهنم خشاک دی الله قرآن کې فرمائی
सूरत अंबिया की इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तासो वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि और अगा माबूदान बातिला च द अल्लाह न गैर वाला तासो इबादत कवे हसबु जहन्नम, तासो और तासो दगा माबूदान हसबु जहन्नम द जहन्नम खशाक दे। जे द कम माबूदान बातिलो इबादत शवे दे नो दा द जहन्नम खशाक दे। अंतुम लहा वारिदून, तासो बदे तराजे लौ काना हाउलाए आलिहतम मा वरदूहा, कचरे दक माबूदान दा बातिल माबूदान वे लौ काना हाउलाए आलिहतन क दग माबूदान वे क वाक़ीदा खुदायान वे नो मा वरदूहा दी बनूर आगल दे दोज़ख ता। वकुल्लन फीहा खालिदून, तासो और दी टोलबा पदे दोज़ख के हमेशा दे आयात के चाहते वे च जहन्नम खशा के काफिरान तो ये काफिर तासो और तासो दा बातिल खुदायान दा द जहन्नम खशाक। बल जे फरमाई अल्लाह व अम्मल कासितून फकानू लिजहन्नम हतबा, व अम्मल कासितून हर चे बे इंसाफा काफिरान खलक दी फकानू लिजहन्नम हतबा नो दाबद जहन्नम खशाक वी। सूरत जिन आयत नंबर 15 के अल्लाह फरमाई नो देन मालूम द जहन्नम खशाक काफिरान दी और गुनाहगार मोमिन द जहन्नम खशाक न दे। अगरचे द गुनाहुनो सजा बवता मिलावीगी क अल्लाह उगवाड़ी नो द दोज़ख प और के बा गुनाहगार मोमिन ला सजा वर्कड़ी शी खुदे बद जहन्नम खशाक नवी। काफिर च जहन्नम तजी नो दे रसवाए लजी और मोमिन च जहन्नम तजी नो दे सफाए लजी। द गुनाहु ना गखीर तेरे कई सफा कई है नो द जहन्नम खशाक सोख दी काफिरान। वल हिजारा और कानी नो द कानो न मुराद यो खास किस्म तोर काने दे, तोर काने सख्त बदबूया काने दे जे पा और के वरवाचे नो तौम डेर पैदा कई उसखा बुईम पैदा कई नो पा जहन्नम के दग कानी बई जे और बा पे डेर गर्मी की उसखा बुईम हम की चदा काफिरान पे तंगशी। और बाज आलिमान वही वे देना मुराद अग कानी दी चे काफिरान और मुशरिकान ती बुतान जोड़ करियो और दागे बे इबादत कहो नो दग कानी बम दोज़ख के वाचूली शी न यो बपे और गरम क्रीशी और बलदा चे काफिरान बपे खपशी कानी से गुना करे चे और के अचे वे चे गुजर खफके न कटा कटे वाला हुआ चे दा काफिर खफके न दा बुतान वाला और के वाचवा। उइद्दत लिल काफिरीन, तैयार शिवी दी द काफिरानो दा पारा दा दोज़खुना तैयार शिवी दी काफिरानो दा पारा। दे आयात न दा मालूम च दोज़ख और जन्नत द पखवान पैदा दी तैयार दी दा से न चुरस्तो बजूड़ीगी और काफिरानो तब ब्या प क़यामत की ओखुली दागा जो दोज़ख देरा शबी बिना। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। न दे मक्के आयातुन के
د قرآن نا منکر خلکو د پاره وعید او سزا بیان شو او په دې آیات کې د قرآن منونکو د پاره ثواب او خوشخبری بیانېږي د قرآن پاک دا طریقه ده چې کوم ځای کې د یو څیز بیان وکړي نو ورسره د هغې مقابل هم بیانېږي لکه د ایمان بیان وکړي نو ورپسې د کفر بیان کېږي او که د کفر بیان وشي نو ورپسې د ایمان بیان کېږي که د خوش قسمت خلکو بیان وشي نو ورپسې د بد قسمت خلکو بیان کېږي او چې د بد قسمت بیان وشي نو ورپسې د ښکلې خلکو بیان وشي او کله یو څیز ذکر کړي نو د هغې مثال او مشابه هم بیان شي دې ته تشابه ویلی شي نو دلته د مؤمنانو ته زیری ورکوي د آخرت د هغې نعمتونو په باره کې داسې څیزونه چې د انسان ذهن یې په اسانه قبلی او په هغې باندې پویه اسانه وي نو د آخرت نعمتونو په باره کې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې الله پاک فرمائی وی ما د خپلو نیکانو بندیانو د پاره تیاری کړی دی څه شی مې ولا تیار کړی دی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هغه نعمتونه الله تیار کړی دي ما لا عین رأت چې سترګو لیدلې نه دي ولا اذن سمعت او نه غوږونو اورېدل د هغې کړي دي د هغې ښکلې صفات غوږونو اورېدل هم نه دي داسې خشتا ولا خطر على قلب بشر او د یو انسان په زړه کې او په خیال خاطر کې هم تیر شوي نه دي او بیا د دلیل دپاره بطور اشهاد پیغمبر علیه السلام د قرآن آیات ولوست فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین ندی معلوم هیڅ یو نفس ته هغه څه چې الله د دوی دپاره پټ ساتلی دي هغه نعمتونه چې هغه د سترګو یخوالی دی یو حدیث مبارک کې راځي وی موضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها یعنی د یوې کوړې په مقدار ځای په جنت کې د دې ټولې دنیا نه او د دې دنیا کې چې څه نعمتونه دي د هغې ټولو نه بهتر دي د یو چابک یو کوړې ځای چې په جنت کې چاته میلو شو نو دا ټوله دنیا او څه چې په دنیا کې دي د قلق غوندې ځای ولا ډېر بهتر دی نو په دې ځای کې چې د جنت د نعمتونو کم بیان شوی دی دا صرف د انسان د پوهې په اندازه باندې د ده د خیال او فکر مطابق شوی دی کنی د جنت نعمتونو د دنیا د نعمتونو د ځمکې او د اسمان د فرق نه ډیر زیات فرق دی د جنت د ټولو نعمتونو بیان په دې دنیا کې د انسان د سوچ فکر او خیال او عقل نه بالاتر چیز دی د انسان عقل ورته نه رسیږي په دنیا کې د انسان په نظر کې د اوسېدلو ځایونه د خوراک سیزونه او د دنیا کې میاں بیوی د یو بل نه لطف اندوزی دا لوی لوی نعمتونه شمیرلی شي د دې دی کې الله پاک او د الله محبوب پیغمبر په بیانونو کې د انسان د خواهش او د فکر او د خیال مطابق بیان چیزونه بیانېږي بطور انعام نو الله فرمایي وبشر الذین آمنوا زیر ورکا او خوشخبری ورکا هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې د نیکۍ کړی دی وبشر الذین زیر ورکا بشارت خوشخبری زیر هغه خبر ته ویلی شي چې هغه انسان ووري نو په دې بشره
په دې مخ باندې د خوشحالۍ آثار او علامې ښکاره شي. نو دلته هم چې کم خبر ورکولی شي نو دا داسې خبر دی چې د دې په اورېدو سره د مسلمانانو په مخونو او په بشرو باندې د خوشحالۍ نښې ښکاره کیږي چې هغه د جنت همیشه نعمتونو خوشخبری ده. د دوی د پاره دلته الله پاک د ایمان سره د ایماندار د پاره د عمل صالح قید هم لګولی دی. ایماندار با عمل صالح هم کوي. نو دینه معلومه شه چې صرف ایمان د عمل صالح نه بغیر انسان د دې بشارت او زیری مستحق نه ګرځي. اگر چې یوازې ایمان هم د جنت د جهنم د همیشه اوسېدونه د بچ کېدلو سبب دی. او مؤمن چې هر څومره ګناهګاري نو یو وخت به د جهنم نه اویستی شي او جنت ته بلار شي، مگر د عذاب د جهنم نه مکمل نجات د عمل صالح نه بغیر هیڅوک هم مستحق نشي جوړول. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، زیر ورکه هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی او عمل صالح یې کړی دی، ان لهم جنات، چې د بېشک د دوی دپاره د جنت باغونه به وي، تجري من تحتها الانهار، جاری به وي لاندې د هغې نه نهرونه، بیږي به د هغې نه لاندې نهرونه. دا جنتونه په داسې طریقه تیار کړي شوي دي چې په دې کې عالی شان محلات او هر قسمه خیسته او انسان له مزه ورکوونکې قسم قسم بوټي او اونې به پکې لګېدلي وي، او د انسان خوند او مزه زیاتولو دپاره د دغې محلاتو او د دغې ونو بوټو لاندې الله د خپل عظیم شان مطابق یو عجیبه او ښکلی انداز باندې نهرونه روان کړي وي. په اواره ځمکه به روان وي، کندې به یې وله نی کړې. موږ خو د دنیا دې نهرونو ته ګورو نو ځمکه کې وله کنده کړي، هغې کې اوبه روانې. نو دا به په اواره ځمکه باندې وي، بلا تشبیه داسې لکه د شیشې پیپ په ځمکه د پاسه پروت دی، اوبه پکې غونډې روانې دي، یو خوا بل خوا نه خورېږي. اوس د دغې نهر خټه دا به د مشکو د عنبرو په شان خوشبویه وي. په دې نهر کې چې کم کاڼي وي دا به قیمتي مرغلرې وي، او د ظاهري حسن او زیبایش نه علاوه بې شمېره نورې فایدې به پکې انسان ته حاصلېږي، او روزانه به په خوند او مزه غشتو کې زیادت راځي. نو د دې نهرونو څه لږ غوندې حال سورت محمد کې الله فرمایي: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. دا هغې جنت چې وعده د متقیانو سره ده، د هغې حال دا دی چې په دې کې به نهرونه وي، فیها انهار من ماء، په دې کې به نهرونه وي د اوبو، غیر آسن، چې بدبویه به نه وي، وخت تېرېدو سره پکې بدبویي نه راځي. وانهار من لبن لم یتغیر طعمه، په دې کې به نور نهرونه وي د پیو، لم یتغیر طعمه، چې خوند کې به تغییر او تبدیل نه وي. انهار من لبن وانهار من خمر لذة للشاربین، د شرابو نهرونه به پکې چې هغې کې به خوند او لذت او مزه وي د څکونکو دپاره. وانهار من عسل مصفى، څه نهرونه به پکې د صفا او خالصو شاتو. ولهم فيها من كل الثمرات، دوی دپاره به پکې هر قسمه میوجات وي.
ومغفرة من ربهم او د دوی د پروردگار د طرف نه به پکې بخشش هم وي. نو دا د جنت نهرونه دي، 4 نهرونه دي. انهار من ماء، د اوبو نهرونه به پکې وي. نمبر 2 انهار من لبن، د پیو به پکې نهرونه وي. نمبر 3 انهار من خمر، د شرابو به نهرونه وي. نمبر 4 وانهار من عسل مصفا، د صفا شاتو به نهرونه وي. دا 4 نهرونه به په جنت کې وي. د دې هغه سرچشمه به کوم ځای وي؟ دا 4 نهره د کوم ځای نه را روان دي؟ وی په جنت الفردوس کې د پیغمبر علیه السلام چې کوم کور دی، نو د هغې کور نه به دا 4 نهرونه را روان شي. او د پیغمبر علیه السلام هر امتی کور ته ډایرکټ کنیکشن به ملاوي. دا 4 نهرونه د پیغمبر علیه السلام امتیانو ته ډایرکټ کنیکشن دی. او نورو قومونو ته به څنګه وي؟ وی څنګه چې د پیغمبر علیه السلام یو ادنا امتی کور ته ډایرکټ کنیکشن ځي، نو دقسې د پیغمبر علیه السلام د کور نه هر پیغمبر ته به یو کنیکشن ملو شي. هر پیغمبر ته یو کنیکشن. نو بیا د خپل پیغمبر د کوره د هغه امتیانو ته به نورې کنیکشنې ملاویږي. واه واه امتی، ته د پیغمبر علیه السلام امتی او په جنت کې د پیغمبرانو سره پیسه کې یو شانتې کړئ. دا برکت د محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. الله دې موږ د پیغمبر علیه السلام په امت کې همیشه ولري. د دې امت نه دې الله بار کوي نه. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، زیر ورکه هغې کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او عمل صالح یې کړی دی چې بېشکه د دوی دپاره د جنت باغونه وی تجري من تحتها الانهار، جاري وی د هغې لاندې نهرونه. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، هر کله چې دوی ته روزي ورکړي شي منها د جنت د باغونو نه، من ثمرة د میوجاتونه، رزقا روزي، نو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، دوی به وی دا خو هغه میوجات دي رزقنا من قبل چې موږ ته مخکې ملو شوي دي. کلما رزقوا منها من ثمرة، چې کله دوی ته ورکړي شي د جنتونو نه میوې د خوراک دپاره، وی دا خو هغه میوې دي چې موږ ته راکړي شي. وی دا هغه میوې دي چې په دنیا کې موږ ته ملو شوي وي. نو دا په دنیا کې دا میوې چې څنګه دي او څنګه نومونه دي، همدقه شانتې به په جنت کې شکل به همداسې وي، نوم به همداسې وي، خو خوند مزه به یې داسې نه. دی به وایي چې دا خو موږ ته په دنیا کې هم دا میوې داسې یا سړیه ته خو یې لږ وسکه. نو چې ویې سکي نو د دنیا او د جنت د هغې د ځمکې او د اسمان نه ډېر زیات فرق. دا پړومبي ځل داسې ولې کوي چې د دنیا د میوې شکل او نوم ورکوي؟ وی دا ځکه که دا شکل د دنیا ورنکړي شي، دا جنتي بیا څه وپېژني چې دا څه شی دی. ما چې سکول کې سبق وی نو هغه ورځ کې د چترال یو ماسټر و، 400 پړومبي ځل ولیدله او راغی. نو هغه به موږ سره ټیوشن کو. نو موږ د هغه مخکې ګنیج ویو، نو هغې چېته ګنې لیدلې نه و. هله وایي تاسو لرګي خورئ؟ دا لرګې خورئ؟ دا څنګه یې خوند یې څنګه یې؟ موږ ورته یې خوږ دی. نو بیا مو له ګنیری وکړه، نو هغه یو څو ګنیری وخوړې، نو خوند یې ورکړه. بیا مو ورته دې ته ګنې وایي، نو هغه ګنې نه پېژني، هغه وایي تاسو لرګي خورئ؟ نو که په دې جنت کې یو جنتي له داسې میوه ورکړي شي چې د دنیا په شانتې شکل نی، نو دی به څه وایي چې دا څه شی دی، زه ورسره څه وکړم؟ چل به یې نه ورځي. نو د دنیا د میوجاتو په شکل کې به وي چې دی یې وپېژني چې دا فلانه میوه ده، دا ام دی، دا خټکې، دا خربوزه، دا انار. نو شکل به د دنیا په شان چې دی وپېژني. بیا چې دی وایي دا خو د دنیا هغه دي که نه، دا خو موږ هغه وخت کې هم خوړلې. وایي ته خو یې وسکه،
نو خوند بیا عجیبه وي. واتو به متشابها، دې ته به داس همرنګې ورکړي شي چې دوی یې وپېژني. او چې بیا پسارله په جنت کې بیا ولا نوره مې وایي دا خو پرون دې جنت کې خوړلي، وایي ته خو یې لږ وسکه. نو د هغه پرونې جنتي میوې نه دا نننۍ نورم عجیبه ده. نو روزانه به یې خوند او مزه زیاتېږي. او بعضې وایي واتو به متشابها، هذا الذي رزقنا، یعنی ثواب د هغې عملونو دی چې موږ ته په دنیا کې نصیب شوي وو، چې نن موږ ته ملو شو. هغه عملونه چې په دنیا کې م کړو دا خو د هغې ثواب دی. هذا ثواب الذي رزقنا من قبل فی الدنیا، دا ثواب د هغې څیز دی چې موږ ته ملو شوی په دنیا کې، من المعارف والاعمال، دا خدای معرفت او کم عملونه موږ ته په دنیا کې ملو، دا د هغې ثواب دی. واتو به متشابهه بله معنا داسې کېږي چې دوی ته به راوړلی شي، وربکړی شي هغه روزي او هغه نعمتونه چې هغه به برابر وي په مرتبو او اوچتوالي کې د دوی د عقیدو او د عملونو سره. متشابهه دا نعمتونه د دوی د عقیده او د عمل سره متشابهه یو شانتي دي. دا ټولې معنی په خپل ځای باندې درستې دي. کلما رزقوا منها من ثمرة، هر کله چې ورکړي شي دوی ته منها د دې جنت نه من ثمرة څه میوې، رزقا روزي، قالوا هذا الذي، دی بوی دا هغه میوه جات دي رزقنا من قبل چې موږ ته راکړې شوي دي مخکې. واتو به متشابها، او دوی ته به ورکولی شي دا میوې همرنګې، شکل کې به یو شانتې، خوند کې به بل شانتې زیاتې وي. ولهم فیها ازواج مطهرة، او د دوی دپاره فیها په دې جنت کې، په دې جنت باغونو کې، ازواج بیبیانې به وي مطهره ښې پاکیزه. د انسان مزاج او طبیعت دا دی چې اول ځان دپاره د اوسېدو ځای غواړي. یو کور مې وی چې لږ آرام خو مې پکې کولی، څه په پردی اجره کې، په جومات کې، او د چا دکان مخکې په ډبه باندې به پروت یم. خدای چې یو ښکلی کوري نو بنده اول کور غواړي. نو چې کور ورته میلو شو، شکر یې وویست شکر دی خدای کور دی راکړ. بیا د دې کور آرایش او زیبایش سامان پسې ولګي چې دا کور خشتی، د خوشحالی سامان پکې برابر کی. نو چې دا هر څه میلو شي نو بیا دې بل فکر کی شي، یو رفیق حیات دی وي، د جون ملګری دی وي چې هغې سره یو ځای اوسېږم، هغه هم خوشحاله یو زه هم خوشحاله یم. هم جنس بیا غواړي. بیا دا هم جنس د مزاج مطابق پکاري، هر سړي ته د خپل مزاج مطابق بیبي چې دی ورسره فطري او طبعي طور باندې خوشحالی. دې بیبیانو دپاره هم په دنیا کې څه اوصاف پکاري چې بیبي دې نیکه وي. دې پسې مزه چې ډېره مالداره وي، دې پسې مزه چې ډېره قامداره وي، لوی لښکر قومي وي. دې پسې مزه چې ډېره زیاته خشته ده، حسینه او جمیله ده. دې پسې لار چې څومره دینداره ده، چې دینداره وي نو دا بیبي ښه وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي تنکح المرأة لأربع،
د زنانه سره د څلورو وجو نه نکاح کولی شي، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، د مال د وجې نه، حسب او نسب د وجې نه، د حسن او د جمال د وجې نه، او د دین د وجې نه. فاظفر بذات الدین تربت یداک، نو تخپل ځان په دیندار باندې کامیاب کا. نو حسن او جمال او مالدارۍ ته قامدارۍ ته مه ګوره، دینداری ښه ده. او بل حدیث مبارک کې راځي الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. دا ټوله دنیا یو وخت پورې د نفع او فائدې چیز دی، خو بهترین چیز د نفع د دنیا نه صالحه او دینداره بیبي ده. هر چاته د خدای دینداره بیبي ملو کی. اوس دینداره بیبي څنګه وی ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. مؤمن تا د تقوا نه رستو بهترین چیز د فائدې د صالح او دینداري بیبینا بل چیز به داسې ښه نه ملو شوی. نو هغه دینداره بیبي د هغې خوبي دا ده ان امرها اطاعته، که خاون ورته حکم وکړي نو دی تابعداري وکړي. دا ښکلې بیبي ده چې سړی ورته خبره وکړي وي ښه، دا نه چې جبې نه لور جوړ کړي او زخمي یې کړي پې. دا دینداره بیبي. وان نظر الیها سرته، که سړی ورته نظر وکړي نو دا ښځه خپل خاون خوشحاله کړي، په کتو یې د سړي زړه باغ باغ شي. وان اقسم عليها ابرأته، او که یو سړی یو داسې کار باندې قسم وخوري چې د هغې پوره کول د ښځې سره متعلق وي او شرعا جایز وي، نو د هغه په قسم کې رښتینوالی راولي. وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله، او که دا سړی د کوره غایب شي، سړی چېرته لاړ شي او په کور کې دا پاتې شي، نو د خپل ځان او د خاوند د مال خیرخواهي کوي، حفاظت یې کوي، خیانت پکې نه کوي. دا نه چې سړی په یو لاړه او دا په بله لاړه او هر څه یې وله ګډ وډ کړله. نو دا د دیندارې ښځې صفتونه شو. بل حدیث مبارک کې راغلی دی وی افضله لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة مؤمنة تعینه على ایمانه. د ټولو نه بهترین چیز ذکر کون کې جبه، شکر کون کې زړه، او هغه مؤمنه بیبي چې د خاوند سره د ایمان په کارونو کې، د اسلام په کارونو کې تعاون کوي. نو دا دینداره ښځه ده. ښځه په یو څو څیزونو کې د خاوند نه کمه پکار ده، او په یو څو څیزونو کې د خاوند نه زیاته پکار ده. دا کمې زیاتې کتابونه لیکلي دي، نو که د دې لحاظ ونه ساتي نو سړی به داسې سپک ډت پاتې شي. یو په عمر کې ښځه کمه پکار ده، سړی د اندازن په عمر کې زیات وي او ښځه ته یو پوټې کمه پکار ده. ورج نه. دویم په قد د قد په اوږدوالي کې یو پوټې کمه پکار ده، او دریم په مال کې یو پوټې کمه پکار ده، او څلورم په شرافت کې یو پوټې کمه پکار ده. سړی دې تنر زیاتی په دې کې، عمر کې د یو پوټې زیاتی، قد کې د یو سړی زیاتی، مال کې د لږ زیاتی، او شرافت کې د زیاتی. څلورو څیزونو کې د خاوند نه زیاته پکار ده. حسن کې یو پوټې خشته پکار ده، د خاوند نه لږه خشته. ادب کې لږه زیاته پکار ده، او تقوا کې پوټې زیاته پکار ده، او خو اخلاق او عاداتو کې لږه زیاته پکار ده.
نو دا کور به ښه جوړېږي. نو څنګه چې په دنیا کې د بیبیانو صفتونه او هغه صفاتو ته بنده وګوري او هغسې ورته میلو شي نو ښه وي، نو دقه شانتې په جنت کې به هم دوی ته بیبیانې میلاویږي چې ټول اوصاف به برابر وي. نو سړی په دنیا کې اول کور غواړي، نو چې کور میلو شو نو د هغې حسن برابر کړي، نو بیا وایي رفیق حیات دې وي چې د هغې سره ښه وخت تیر شي. نو دا د دنیا بیبیانې به سړي سره په جنت کې وي. هر مؤمن سره خپله مؤمنه بیبي په جنت کې به وي، او د دې نه علاوه نورې بیبیانې چې هغه په جنت کې پیدا شوي دنیا کې نه، اب هم د سره وي، او دا سړی به خوشحاله وي ورسره. یو جنتی په جنت کې به ناست وي، پس کار کې ځان مشغول کړی دی، ناست دی، ناګانه په شا ورته چا لاس کېښوده، چې په شا یې ورته لاس کېښوده نو داسې بره وکتې چې دا څوک دي، چې بره یې وکته نو د هغې په مخ کې خپل مخ ولیده، مخ یې داسې صفا لکه د شیشې چې ده پکې خپل مخ ولیده، ډېره ښه شته. دی ورته من انتې ته څوکي؟ هغه ورته انا من المزید، زه خو د تاله زیاتي انعام الله را لېږلی ما، نورې به دې وي خو زم الله را لېږلی ما، انا من المزید. د جنت دا حورانې دا د کافرو نه جوړې شوي دي، دا بدنونه د کافرو نه جوړ دي، ډېرې به ښه وي. وګورئ دا دنیا کې دا خړه پړه ده، دا به د هغوی نه ډېره مزېداره حسنداره او د هغوی سرداره به وي. د دنیا دا بیبي دا به د جنت د حورو سرداره وي او د هغې نه به مزېداره وي، اگر چې دې کې خړه پړه ده خو هلته کې به ډېره ښه شته. پیغمبر علیه السلام شب معراج کې جنتونو ته ورغی، چې جنت ته ورغی جبرائیل ورسره و، ناګانه د جنت بیبیانې حورانې راجمع شوي دي او په شریکه باندې خوشحالي کوي، سندرې وایي. یوه لګیا ده د نورو غوږ ایښی دی او په آخره کې ورسره بیا دویم یو ځای کېږي. حدیث کې راغلی ان فی الجنة لمجتمعا للحور العین، په جنت کې یو اجتماع به وي، یو جلسه غوندې به جوړی د حور العین. یرفعن باصوات، اوازونه به پورته کړي وي، په زوره لګیا دي، داسې اصوات اوازونه لم تسمع الخلائق مثلها، چې مخلوق د هغې په شانتې اورېدلي نه دي. هغوی څه وایي؟ وی نحن الخالدات فلا نبید ابدا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا له، نحن الخالدات فلا نبید ابدا، من به همیشه پدی جنتونو کیو، فلا نبید ابدا، نو من بچره هم فنا کیگو نه هلاکیگو بنا، نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، من به همیشه په نعمتونو کیو، فلا نبأس ابدا، چره بم فقیرانی کیگو نه، نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، من به همیشه د خپلو خاوندانو نه رضایو، فلا نسخط ابدا، چرې به هم ترې خفه کیږو نه او ناراضه کیږو به نه، غصه به ورته نه کوو. طوبی لمن کان لنا وکنا له، خوشحالي هغې چا دپاره چې موږ دپاره دي او موږ د هغوی دپاره یو، دا یو شانتې لګیا وي. طوبی لمن کان لنا وکنا له، نورو به وی لا اله الا الله، لا اله الا الله. وی جبرائیل ورته چې چپ شئ، محمد رسول الله تشریف راوړی دی. ناګانه ټولې په خود شولې، قلارې شولې. بیا د پیغمبر علیه السلام سره د جنت دی بیبیانو خبرې اترې کړي دي. ټولو ته وی الله تاسو نورم خوشحاله که، ډېرې ښه شته، الله در باندې زما امت خوشحاله که. یو پکې داسې چالاکه غوندې ورا مخکې شوله، وی د الله محبوبه د قیامت په ورځ باندې ما به چاله ورکوې؟ نو وی تا به بلال له ورکمه. د هغې داسې مخ ته وکړه، ایله بیله تور حبشي غلام له مې ورکوي. وی چې هغه دې هم قبوله کړي که نه،
د نورو وی خندل وی دا به بلال له ورکوي وی بلال به تور نی په دنیا کې خو تور دی خو د دا ټول توروالی به راجمع شي د جنت د حورانو په تندي باندې به خال ولګېږي چې دا حسن پې د دوی زیات شي ولهم فیها ازواج مطهرة د جنتیانو د پاره به فیها په دې جنتونو کې ازواجن بیبیانې وي مطهرة خې پاکیزه د دنیا د خیرو نه پاکې د بیمارو نه پاکې د بدو خویونو نه پاکې د انسان د مزاج مطابق به بالکل به پې خوشحاله وي وهم فیها خالدون دوی به همیشه وي په دنیا کې چې سړی وي کور مې دی وي بیا بیبیانې پیدا شولې اوس خوشحاله دی وي یا الله چې ته زه مړ نشم چې ته دا بیبي مې مړه نشي چې ته کور مې روان نشي دا غم ورسره الله وي مړه کېدل دې نشته وهم فیها خالدون دوی به همیشه همیشه په دې جنت کې وي مرګونه بیا نشته دی نعمتونه ختمېدل نشته دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Created with free version for non-commercial use.